Hi friends, welcome back to my Learning Japanese YouTube channel. Today I am going to teach you few more particles from JLPT N5. So before that, please support this channel by subscribe and share. So okay, let's start this session. So these are the particle today we are going to discuss. These are the particles I am going to explain today. Okay. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲಿಗೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು N5 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, got it? Okay my friends, as I said in earlier session, every particle having multiple meanings. So today I am going to explain only the certain meaning which belongs to N5 level. Okay, understood? Okay, let's start the session. Okay, let's see one by one. So first one is hey. This is used to specify direction. Okay, direction in the sense like while we are talking generally, assume that some normal sentence in English only. Okay, like I'm going to Japan, I'm going to Dubai, I will return back to India. So these kind of sentence we use to write. Okay, going to Japan, return to India, going to Dubai. This two, for this two we use hey in the Japanese language. Okay, so for example, Dubai hey ikimasu, going to Dubai, return to India, Indo hey kairimasu, like this. Okay, so if you see the example here, so it is very simple. Okay, no need to think too much, no need to worry too much or very in-depth explanation. Okay, don't bother about that. Okay, just if you see example, see Toshokan means library, ikimasu means going. Okay, Toshokan he ikimasu means going to library. Okay, understood? So in the same way, Tanaka-san ga Americae kuru. Tanaka-san come to America. Okay, understood? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾನು ಜಪಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ದುಬೈಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ದುಬೈಗೆ, ಜಪಾನ್ಗೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಈ ಗೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ವರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಜಾಪನೀಸಲ್ಲಿ ಹೇ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೋಶೋಕಾನ್ ಹೇ ಇಕಿಮಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತನಕ-ಸಾನ್ಗ ಅಮೇರಿಕಾಯೇ ಕುರು, ತನಕ-ಸಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಬಂದಿದ್ರು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೇರಿಕಾಗೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೇ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋ. ಮೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ like for example,
In the same way, like if you assume or make one sentence with also, like I drink Pepsi also, I eat cake also, I eat banana also, like, so this kind of also, okay, okay, there is no confusion, okay. In so for this kind of sentence, I eat banana also, banana mo tabemasu, okay. I drink Pepsi also, Pepsi mo nomimasu, okay, ಈ ಥರ. I don't have a pencil also, means NP motenaides. Okay, this kind of also we use mo particle. Okay, so if you see example here, the same, it's very simple. Okay, kono hon mo ischionaides, this book also not required. Okay, Tanaka-san mo esumides, Tanaka-san also is on leave, Bumpo mo shiranai, grammar also don't know, like this. Okay, very simple, don't confuse. Okay, don't take too much of things on your head. Okay, it's very simple also. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮೋ ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತೀವಲ್ವ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತೀವಲ್ವ. ಓಕೆ, ಕೂಡ, ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ, ವತಾಶಿಮೋ ಕಿಮಸ್, ಪೆಪ್ಸಿ ಕೂಡ ಕುಡಿತೀನಿ, ಪೆಪ್ಸಿಮೋ ನೊಮಿಮಾಸ್, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಕೂಡ ಅಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ, ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ, ಕೇಕಿಮೋ ಸುಖಿದೇಸ್, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋನ್ಮೋ ಇಸ್ಚಿಯೋದೆಸ್, ಬುಕ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತನಕ-ಸ್ಯಾನ್ಮೋ ಎಸುಮಿದೆಸ್, ತನಕ-ಸ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬುಂಪೋಮೋ ಶಿರನಾಯ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಮೋ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ತೋ. ತೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್. ರಿಂಗೋತೋ ಬನಾನಾ ಓ ತಬೇರು. ರಿಂಗೋತೋ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನಾನಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪೆನ್ ತೋ ಎನ್ ಪೀಸು ಇಚ್ಚಿಯೋದೆಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ರಾಜು ಆ್ಯಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ರಾಜು ತೋ ರಮೇಶ್ ವ ಕಿತೈಮಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಥಕನ ತೋ ಹಿರಾಗನ ಓ ಯೋಮಿಮಸ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಕಥಕನ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿರಾಗನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ತೋ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್. ಓಕೆ, ಆಶಿತಾ ತೋ ಆಸತ್ತೆ ವ ಎಸುಮಿದೆಸ್. ಟುಮಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಲೀವ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಹಾಲಿಡೇ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತೋ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ ಪೀಸಿತ್ತು ಪೆನ್ನು ಮತ್ತೇನಾಯ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಓಕೆ, ತೋ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನಾನಾ. ರಿಂಗೋತೋ ಬನಾನಾವೋ ತಬೇರು. ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನಾನಾ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆರ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ತೋ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಥಕನ ತೋ ಹಿರಾಗನಾವೋ ಯೋಮಿಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕಥಕನ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿರಾಗನ ಓದುತ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಶಿತ ತೋ ಅಸತ್ತೇವ ಯಸುಮಿದೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ರಜೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ರಿಕಾಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್? ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಈಸ್ ಹೇ ಮೋ ತೋ. ಹೇ ಮೀನ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, also. Okay, to means and. Okay, very simple. Okay, no doubts. Okay na friends? ಹೇ ಅಂದರೆ ಗೆ ಅಂತ, ಮೋ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಅಂತ, ತೋ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So just practice once, friends. It's very simple. Okay, I hope you all are clear about this. If you have any doubt, please do comment here so that I will clear your doubts. Okay, so I request you all, please do support by share and subscribe. Okay, thank you all.